कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों ना ये गीत हम गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ
तेरी उपस्थिति जो आज के दिन इस आराधना में जब हम तेरे भजनों को गा रहे हैं, तेरे गीतों को गा रहे हैं, तेरी उपस्थिति इन गीतों के द्वारा हम में से कईयों के जीवन में काम कर रही है। और जब हम इस समय आराधना में और आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति को और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति से भर जाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर एक उदाहरण रह सके अपने समाज में, अपने सर्कल में परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा
महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आराधना करें, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु नाम, यीशु तेरा नाम हालेलुया। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर तेरा ही नाम ऊंचा रहने पाए परमेश्वर, किसी ऐसी वस्तु का नहीं, किसी ऐसे इंसान का नहीं परमेश्वर, पर तेरा, तू जो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम हमारे जीवनों में ऊंचा रहने पाए प्रभु। हम आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि तेरी आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरी प्रसन्नता और होने पाए, तेरी तारीफ और होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू सब तारीफ और प्रसन्नता के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर इस समय हम आज की सभा को भी तेरे शक्तिशाली हाथों में देते हैं प्रभु। चाहे ये पूरी सभा ऑनलाइन तरीके से चल रही है परमेश्वर, पर तेरा काम, तेरा अद्भुत काम परमेश्वर, तू जैसे पहले करता था वो तरीका नहीं बदला परमेश्वर, क्योंकि तू सदा और अंत तक जैसे पहले था वैसे ही अब है परमेश्वर, और वैसा ही रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। शालोम और आपका स्वागत है आज के दिन कलीसिया में भी, और जो ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और जैसे हम हर हफ्ते देने के विषय में बात करते हैं, उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो देने में वफादार है। आज हमारे साथ ज्योति है। ज्योति 2 साल पहले हमारी कलीसिया में हमारे कलीसिया के एक बेटे के साथ, मतलब मेरे लिए वो बेटा हुआ, उसके साथ शादी करके यहाँ पर आए। बेसिकली ज्योति भादसों से है, और अभी प्रभु ने उनको एक बेटे की भी आशीष दी है। कितनी देर का है बेटा आपका? 10 महीने का बेटा हो गया। तो ज्योति, हमारा पहला सवाल, आप देते हैं, क्या सोच कर देते हैं, क्यों देते हैं आप? जब मैंने सीखा कि परमेश्वर को देना चाहिए, तब मेरे पास इतना नहीं था कि मैं दे पाऊँ, और परमेश्वर ने मेरे दिल को देखा और मेरे मतलब देखा कि ज्योति के अंदर कुछ है कि वो दे सकती है। तो मैंने सीखा कि स्टिचिंग का पहला काम जो मैंने सीखा, उसके द्वारा मैंने 600 रुपये कमाए, और मैंने पूरा 600 का ही दे दिया मतलब। और ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि मतलब मैंने परमेश्वर के लिए कुछ किया। उस दिन से लेकर अब तक मैंने जितना भी कमाया है उसमें से अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया है।
आमीन। ज्योति के लिए मैं ये कह सकती हूँ, ज्योति को मैं शादी से पहले से जानती हूँ। हाँ जी। मेरे ख्याल से हमारी पहली मुलाकात सिरहंद में हुई थी, यूथ मीटिंग थी शायद, उस समय आप आए हुए थे। हाँ वहाँ जी। पर पहली मुलाकात हुई। ज्योति प्रभु के लिए और जो भी काम करना है प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए पूरे दिल से वो प्रभु को अपना सब कुछ देती हैं। तो ज्योति उतार चढ़ाव हम में से हर एक के लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ, आपके लाइफ में भी आया होएगा। तो कभी एक ऐसा समय आया जहाँ पर आपके जीवन में इतना नहीं था कि आप दे सकें और फिर भी आपने डिसाइड किया नहीं मैं प्रभु को दूं? कोई ऐसी घटना है जो आप बताना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल है। जब मैंने नर्सिंग पास आउट की थी तो फर्स्ट सैलरी 3000 थी। ठीक है। सिर्फ 3000, मुझे लगता था ये इतना पैसा, मतलब मैंने लगाया है, मेरे पास 3000 है तो परमेश्वर को भी देना। तो मेरा नेचर ऐसा था कि 300 रुपये परमेश्वर को दूंगी, ऐसा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सिर्फ 300 दूंगी। हाँ, सिर्फ 300 क्या, 10वां हिस्सा 3000। हाँ। मैंने बोला कि नहीं, 300 तो बिल्कुल कम सा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं 700 800 दिया करूंगी। ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा ना। मैंने, मेरा परिवार मुझे हालांकि बोलता, ज्योति तेरे पास कुछ, मतलब तब वो प्रभु कितना नहीं जानते थे। तब भी, फिर भी मैंने किसी की बात ये नहीं सुनी। तब मैं अनमैरिड थी। तो परमेश्वर ने, मतलब पता नहीं क्या हुआ मेरे जीवन में, बहुत परमेश्वर ने अच्छे ऐसे काम किए जो मुझे लगता था कि मेरे कुछ देने से तो बहुत बड़े हैं। तो मैंने हमेशा 700 800 करके अपने जीवन में दिया और परमेश्वर ने उतना ही मुझे दिया, वापस भी किया। बिल्कुल। बहुत आप बता ज्यादा रहे थे कि जैसे नर्सिंग, इसमें भी मतलब एक टाइम था कि पता नहीं मैं सेलेक्ट होंगी नहीं, और प्रभु जी ने आपको बहुत बड़ा काम आपके जीवन में बहुत किया। ही बड़ा जी। इंटरव्यूज के द्वारा, रिटन जो आपने दिया, उन सब में परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत चमत्कार किया है। बहुत ही ज्यादा। मेरे लिए तो ये पॉसिबल था ही नहीं कि मतलब एक जॉब के लिए, मतलब मैं अपनी जॉब को सिलेक्ट कर नहीं, इतना पॉसिबल था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब जैसे नर्सिंग में जाओ तो हर एक परिवार में एक स्टाफ नर्स है और नहीं हो पाता कि, पर आप सोचते हैं कि क्योंकि आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए। ठीक है ज्योति, हमारे जो लोग बैठे सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, कलीसिया में भी जो सुन रहे हैं, उनमें से शायद किसी ना किसी ने अपनी परेशानी की वजह से ये डिसाइड किया होगा नहीं इस बार मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी। कुछ प्रोत्साहन के शब्द आपका उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर में सामर्थ है उसमें से बाहर निकालने का। बस पहला फैसला परमेश्वर आपका देखता है कि परमेश्वर के लिए आप क्या कहते हो। अगर आप अच्छा सोचते हो कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी करने की ताकत रखता है, तो अपने परमेश्वर के लिए अब उनका जो बनता है वो देने के लिए तैयार अपने मन को कीजिए। यही मेरी सबसे मतलब रिक्वेस्ट भी है और मोटिवेशन भी है कि आप ये कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो हम ऐसा करेंगे, अपने दशवांशों, भेंटों और अपने मिशन विजन को हाथ में लेंगे और हमने प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका आशीष हमारे जीवन में ना केवल शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और सामाजिक परंतु आर्थिक रूप से इतना रहे कि केवल ना हम अपने लिए परंतु हम दूसरों की सहायता करने के लिए भी अपने से निकाल कर दे सके। प्रभु जी, प्रभु इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि ज्योति को आप हमारे बीच में लेकर आए और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी शब्द उन्होंने कहे वो कलीसिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, वो आशीष का कारण होगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। जय मसीह की। सूचनाओं का समय है और हम बच्चों का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ नया सारा इंतज़ाम किया गया है। टीवी के द्वारा बाइबल की कहानियाँ हिंदी में कार्टून के द्वारा बच्चों को दिखाई जाएंगी। तो माता पिता, हम आपसे विनती करते हैं अपने बच्चों को हर एतवार ज़रूर लेकर आइए ताकि आपके बच्चे बाइबल की कहानियों से जानकारी प्राप्त करें, जानकारी हासिल करें। क्रिसमस के लिए जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था, क्रिसमस के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि ये बड़े पैमाने पर नहीं होएगा कोविड-19 करके। हम ये जानते हैं कि कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दे सके, परंतु हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे क्योंकि जब हम परमेश्वर को देंगे परमेश्वर वापस हमको देगा, ये ऐसा हमारा विश्वास और मानना है। तो हमने किसी भी परिवार के लिए एक अमाउंट तय नहीं किया है, पर हम आपसे विनती करते हैं उदारता के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए दें
क्योंकि 25 दिसंबर को नाश्ते और चाय का इंतज़ाम होएगा, उसके लिए हमें ज़रूरत है। उसके अलावा इन काइंड भी आप दे सकते हैं, जैसे आपको पता ही है, चीनी हो गया, चाय पत्ती, दूध, और उसके अलावा मैदा है, ड्राई नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, एसेंस है, और टूटी फ्रूटी है। इन सब की लिस्ट लग चुकी है कलीसिया में। अगर आप बाय चांस कलीसिया इस हफ्ते नहीं आए हैं, आप रमेश को फ़ोन करके व्हाट्सएप पे वो लिस्ट मंगवा सकते हैं, और जितना भी आप दे सकते हैं आप ज़रूर परमेश्वर के राज्य, उसके भवन और उसके कार्य के लिए दें। हम क्रिसमस इस बार बड़े पैमाने पे नहीं मना रहे, पर जितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सरकार की तरफ से जो भी हुक्म है उसका पालन करते हुए हम जैसे भी मनाएंगे। हम उम्मीद यही रखते हैं आप सबका पार्टिसिपेशन उसमें हो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕਰ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ क्षमा ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉਸ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਯਮ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਹ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਆਲਸੀਪਨ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਲਸੀਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੋਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 13, 14, 15 ਤੇ 16 ਆਇਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਲਸੀਪਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਆਈਏ। ਤੋ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। 14 ਆਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 15 ਆਇਤ, ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਤਾਈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਲਸੀਪਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਤੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। प्रिय भाई ਤੇ ਭੈਣ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਆਲਸੀਪਨ ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੇकर ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੇकर ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो एक आलसी बंदा भी बहुत कुछ करदा भी रहे तो कदे भी अपने जीवन दे विच अगे नहीं वधदा है, उत्थे दे उत्थे ही सगों रहिंदा है। 15वें आयत दे विच असीं वेखीए वो आलसी बंदा जो है थाली तो भोजन तो चुकदा है पर उसनों अपने मूँह तक लाण लई भी दिक्कत हुंदी है।
ये किस गल ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲਸੀਪਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। वो इस तरह के बंदे हैं जो गलबात करते हैं, ये करना है, इस तरह करना है, इदा नहीं करना है कर कर, पर वो कदे भी अपने जीवन विचों उसनों करके दिखाउंदे नहीं है। एक आलसीपन बंदे दे जीवन दे विच वो चीज जिस दी गल वो कर रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹੋਤਾ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਸੀਪਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ वो करना, मतलब वो सब कुछ हो जाए, बहुत पैसा आ जाए, ये उस ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ वो ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੋਤਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ then poverty will pounce on you like a bandit, scarcity will attack you like an armed robber। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਗੋਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੋਤਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest। ਉਹ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਜੋਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਟਨੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਹੋਤਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ वो एक बहुत ही
ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਾਂ 10:26 ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਜ਼ੀ ਪੀਪਲ ਇਰੀਟੇਟ देयर एम्प्लॉयर्स लाइक विनेगर टू द टीथ और स्मोक इन द आइज। एक आलसी बंदा जो है अपने जो ਦੂਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਕਾ ਜੋ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਧੂਆਂ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ चिड़ाਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਜੋ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਮਤ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਿਸੀਓਂ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 10 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਸਦ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਆਲਸੀਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ। ਆਲਸੀਪਨ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, तो जे किहड़ा गुण है जो असी अपने जीवन दे विच लाना चाहिदा है कि वो गुण नूं जद असी अपने जीवन विच लेकर आवांगे तो आलसीपन भी साडे जीवन विचों दूर होवेगा। तो किहड़ा गुण है वो स्व अनुशासन। स्व अनुशासन, एक व्यक्ति ने स्व अनुशासन ਦੀ परिभाषा ਦਿੱਤੀ जो मैनू बहुत ही चंगा लग्या, जो मैं तुहाडे सामने रखना चाहता। स्व अनुशासन ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਂਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ वो है जो मैंने करना है ते जिस टाइम ते करना है, चाहे मेरा मन करे या ना करे, फिर भी मैं उसनू करदा हां। वो एक चीज़ नू असी अपने जीवन विच डेवलप करना, अपने जीवन विच लाना है। क्योंकि हकीकत यह है, कदे कदे कुछ चीज़ां नू करन दा मन नहीं करेगा, ते सच्चाई ये है कि असी ये जान ले, हर एक दे जीवन विच कदे ना कदे कुछ ना कुछ नहीं करन दा मन करेगा। अज सवेरे मेरे बेटे ने, वो हर रोज़ ओट्स खांदा है, तो उसने कहा कि अज मेरा मन नहीं कर रहा है ओट्स खान ले, पर फिर भी वो ओट्स बनाकर वो खा रहा। क्यों? उसने अपने शरीर दे वज़न नू उदा बना के रखना, थोड़ा जा होर भी घटाना है। साडे जीवन विच भी इस तरह का एक समा आएगा जिथे साडा मन वो करन नू नहीं करेगा, पर वही है कि असी अपने जीवन दे विच वो अनुशासन नू लेकर आना है। जब मैं अपने आप दे अंदर वो अनुशासन लेकर आवांगा, तो अब मेरे जीवन दे विच उसी तरीके दे नाल आलसीपन भी दूर जरूर होवेगा। तो कुछ गल्लां इसी दे संबंध दे विच तुहाडे सामने मैं रखना चाहांगा। एक पहली गल तो ये है कि जेकर मैंने अपने अंदर अनुशासन लेकर आना है, तो स्व निर्देश मैनू होना चाहिए, जिथे मैं अपने जीवन नू जांच के वेखदा हाँ। मैं अपने जीवन नू जांच के वेखदा हाँ, ते उसी तरीके दे नाल मैं ये वेखदा हाँ जो सबोपदेशक की किताब नू असी, सॉरी सबोपदेशक नहीं, विलाप की किताब नू असी सगों वेखे, उसके 3 अध्याय ते 40 आयत 9 ये कहता, इंस्टेड लेट अस टेस्ट एंड एग्जामिन आवर वेज, लेट अस टर्न बैक टू द लॉर्ड। ये कहता है बल्कि असी अपने राह नू जांच के वेखिए ते परमेश्वर वल मुड़ कर वापस आए। साडे जीवन दे विच समा समा ते अपने जीवन नू जांच के वेखना है। ठीक है, किस तरह का मेरा जीवन है। जेकर मैं प्रगति करना चाहता तो मैं अपने जीवन नू जांच के भी वेखांगा कि कित्थे किन्नी प्रगति हुई है, किन्ना बदलाव होया है, किन्ना मैं सुधर गया हाँ, किन्ना मेरे सुभाव दे विच बदलाव आया, किन्ना मेरे सोच दे विच बदलाव आया, किन्ना मैं जानकारी अपने जीवन विच पाया, किन्ना मैं होर चंगा सेहत के तौर पर हाँ। तो ये सारी गल्लां दे वल मैं, मेरा चरित्र किस तरह का, सारी गल्लां दे वल मैं ध्यान देंगा। तो वो कदों होवेगा जब मैं अपने जीवन नू जांच के वेखांगा। तो प्रभु दा वचन भी यही कह रहा है, जांच के तुसी सगों अपने जीवन नू वेखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साडे जीवन दे लई ज़रूरी है। तो असी अपने जीवन नू जांच के वेखना है कि स्व निर्देश मैं अपने जीवन नू देवां। कहोता 1 अध्याय 2 ਅਤੇ 3 कहता है, their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise। उन्हां दा मकसद की है, कहोता दा यही मकसद है कि वो बुद्धि ते अनुशासन सिखाएं, उन्हां दी मदद करे कि जो बुद्धि दी गुप्त गल्लां नूं वो समझ सके। their purpose is to teach people to live disciplined and successful life। मकसद की है कि लोकां नूं सिखाएं कि एक अनुशासित अते सफल जीवन किवें जीना है। टू हेल्प देम टू डू वॉट इज राइट, जस्ट एंड फेयर। उन्होंने ये मदद करे कि वो जो सही है, न्यायपूर्वक है ते ठीक है, उसनू करन दे लई उन्हां दी मदद करे। तो यही वचन सानू अनुशासित भी करेगा। यही प्रार्थना दा जीवन सानू जांचन लई मदद करेगा कि वो स्व अनुशासन मेरे जीवन में आए। एक होर गल जो करन दे लोड़ अनुशासन लेकर आउण लई वो ये है कि स्व इनकार करना। अब स्व इनकार करना कहोता
25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16ਵੇਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਤਾਂ 25 ਤਾਂ 16 ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਨੀ, ਡੋਂਟ ਈਟ ਟੂ ਮਚ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਸਿਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਿਠਾਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕਰ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ अपने आप ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ। तो भाई यीशु मसीह ने भी कहा कि अपना क्रूस चुक के अपने आप ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈ ਸੰਯਮ ਲਾਣਾ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕਰ ਆਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈंने जो ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈंने ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉसी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੋ ਹੈ ਸੰਯਮ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ, वो एक पवित्र आत्मा ਦਾ ਵਰਦਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ। ये मैंने कहा कि सोचा है मैंने इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, तो अपने आप ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਂਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है, इसको मैंने करना है, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। तो उस तरीके का एक शेड्यूल बना लें। तो टू डू लिस्ट है, जो काम मैंने आज करना है उसका लिस्ट भी बनाना। एक कुछ आदतें हैं जो अपने जीवन में लेकर आए। छोटी गल्लां तो शुरू करते हुए इसनू करन वाले असी बनीए तो हौली हौली अपने जीवन में स्वै अनुशासन ला सकते हाँ। तीजी गल ये है कि हमेशा मनोरंजन पाउण दी चाह ना रखो। हमेशा मनोरंजन पाउण दी चाह ना रखो। असी याद रखना है कि जेकर थोड़ा जा फ्री टाइम आ रहा अज थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो की है मनोरंजन साडे जीवन चंगा
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਲ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੀਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਧਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹੋਤਾ 19:20 ਵਿੱਚ listen to counsel and accept discipline that you may be wise the rest of your days। ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਖਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ
हार जित ये सारी गल्लां जो हैं ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਠਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇन्हीं ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਲਸੀਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ, ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ इन वचनों के द्वारा तुहानू आशीष दे कि यही स्वै अनुशासन साडे जीवन दे विच तरक्की लेकर आवेगी, यही साडे जीवन दे विच सफलता लेकर आवेगा, यही साडे जीवन दे विच हर एक क्षेत्र दे विच प्रगति लेकर आएगी। क्योंकि ये स्वै अनुशासन साडे आत्मिक जीवन दे नाल भी संबंधित, साडे हर एक खान पीन दे नाल भी संबंधित, साडे कसरत करन दे नाल भी संबंधित है, साडे सुभाव दे विच भी संबंधित है, जो असी बोलते हाँ वो दे नाल भी संबंधित, जो असी सुनते हाँ वो दे नाल भी संबंधित, जो सोचते हाँ उस दे नाल भी संबंधित है। साडे जीवन दे हर एक, साडे खर्चा करन दे विच भी उस विषय दे नाल भी संबंधित है। इस करके उस स्वै अनुशासन नू लेकर आए। प्रभु सानू आशीष देगा। अपनी अखां नू असीं बंद करते हुए प्रार्थना करांगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, ये कुछ हफ्तियां तो गुण अते अवगुण दे बारे वेख रहे हाँ। परमेश्वर, ये गुण साडे जीवन दे विच प्रगति लाएगे, पर वो अवगुण है जो साडे जीवन दे विच सानू रोक के रखेगी। क्योंकि एक आलसी बंदे दे जीवन दे विच वो एक उस दरवाजे की तरह है जो बहुत बार मुड़दे हुए भी उत्थे दे उत्थे ही रहती है। असी प्रभु उस तरीके दे नाल जेकर साडे जीवन दे कुछ क्षेत्र दे विच आलसीपन है, उसनू असी हटाए, उस आराम दे दायरे तो बाहर निकल कर आए ते उस तरीके दे नाल असी कदम चुकीए। शायद असी प्रभु कुछ बहाने हैं, कई गल्लां असी दस के क्या नहीं, पर प्रिय प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन दे विच जो आलसीपन दिखा प्रभु कि मैं उसनों अपने जीवन विचों हटा सका ते स्वै अनुशासित होकर मैं आगे बढ़ा। चाहे मन ना भी करे, पर फिर भी प्रभु अपने मन को टिका के मैंने ये करना है, मैंने ठान लिया है, मैं इस तरीके दे नाल करांगा। क्यों? क्योंकि वही मेरे जीवन दे विच सफलता, वही मेरे जीवन दे विच प्रगति लेकर आएगी जो तुसी अपने हर एक बच्चे दे लई चाहुंदे हो। आज प्रभु मैं ये प्रार्थना करदा हाँ हर एक दे लई, प्रभु वो स्वै अनुशासन साडे जीवन विच होर भी आए। वो जीवन, वो भक्ति दा जीवन, वो भरपूरी दा जीवन जिस दे लई तुसी बुलाया है, वो पूरा होवे। हर एक नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदा हाँ। खास तौर पर इस वड्डे दिन दे इस माहौल, प्रभु उत्सव का एक माहौल है, हर एक ये उत्सव मनाए, हर एक प्रभु खुशी दे नाल एक दूजे नूं मिले, खुशी दे नाल प्रभु पवन दे विच आए, खुशी दे नाल प्रभु एक तुहाडे शुभ संदेश नूं बाकियां तक पहुँचाए। वो खुशी ते आनंद इन्हां दे परिवार ते घरां दे विच रहे। प्रभु आशीष दे प्रभु 25 तारीख के लिए असी सारे तैयार होए, ये मौके ते असी तुहाडे शुभ संदेश नूं सुनाए, कईयां तक असी प्रभु किरपा कर, यीशु दे नाम ते प्रभु मांगदे हां। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता परमेश्वर दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगति, सहभाग्यता साडे सारियां दे नाल इस आउण वाले हफ्ते ते यीशु दे आगमन तक बनी रहे। ते सारे कहें आमेन, आमेन। प्रभु तुहानू सारिआं नूं बहुत ही आशीष दे। शालोम।